વિનંતી કરું છું માનનીય શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબ, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી, ગુજરાત રાજ્ય પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન માટે સમય થઈ રહ્યો છે એટલે સૌને સમય પ્રમાણે વક્તવ્ય આપવા માટે વિનંતી છે। જે પરસેવાની શાહીથી લખે છે ઈરાદાઓ, તેમના નસીબના પાના કોરા નથી હોતા। માનનીય શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબ। भारत माता की वंदे उमिया माता की, भगवान शिव जी की। आजे शिवरात्रि ना पवित्र दिवसे अपने सौ कड़वा पाटीदारों न भूतो न भविष्यथी एवं अपना समाजनो सर्वे समाजोने लाभ आपे एवं गुजरातनी प्रतिष्ठा गौरव अने भव्यता वधारे तेवुं अने जे रीते सरदार पटेल वल्लभभाईनुं स्टेच्यू माननीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाईए बनावी आखा दुनिया में गुजरात ने खूब गौरव अपाव्युं। एवी ज रीते आ उमिया मातानुं मंदिर आ संकुल बनी अने एनुं काम पूर्ण थाय त्यारे आखा गुजरातनुं गौरव अहींया थाय। लाखों पर्यटकों अहींया जोवा दर्शन करवा माटे आवे एवी भावनाथी समाजना सौ दाताओ, कार्यकरो, वडीलो, भाईओ, बहनों, युवानोना सहयोगथी जेनुं निर्माण थवानुं आजे खातमुहूर्त थयुं छे माननीय वडाप्रधान नरेन्द्रभाईना वरद हस्ते अने एना शुभ प्रसंगे आजे आपणी वच्चे उपस्थित अति व्यस्त कार्यक्रमों हूँ जाणु छूं साहेबनुं शेड्यूल बहु ज बीजी छे। साहेब आपणे बधा जाणीए छीए के आखा देशनी रक्षा माटे, आपणा सौनी सुरक्षा माटे अने देशनी प्रगति माटे, खेडूतो माटे, गामडाना लोको माटे खूब ज्यारे कार्यरत छे त्यारे आपणने समय फाळव्यो ए बदल समाजना एक नागरिक तरीके आ ट्रस्टना एक ट्रस्टी तरीके माननीय मोदी साहेबनो आप सौ लाखों लोको वती समग्र समाज वती हूँ खूब खूब आभार मानु छू। आज अपनी वच्चे अपना मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी पण उपस्थित छे, तेओ श्रीनुं पण स्वागत करूं छू। अने अपना समाजने दायकाओथी जेमणे आशीर्वाद आप्या, पाटीदार समाजने हमेशा जेमणे जागृत राख्यो, सत्य निष्ठा सत्य मार्गे हिम्मतपूर्वक जेमणे सलाह आपीने आपणने आगळ वधार्या एवा परम पूज्य सच्चिदानंद जी महाराज ने पण खूब खूब प्रणाम करी तेवो श्रीनुं पण हार्दिक स्वागत करूं छूं। एवी ज रीते समग्र विश्वमां मोटामां मोटी रथयात्रा जगन्नाथपुरी जी नी निकळे ए पछी आपणी अमदावादनी जगन्नाथजी मंदिरनी जे अषाढ़ी बीजनी रथयात्रा निकळे छे ए मंदिरना परम पूज्य दिलीपदासजी महाराजनी ने पण खूब खूब वंदन करी तेवो श्रीनुं पण स्वागत करूं छूं। आज आपणे आ बधुं काम करी शक्या एना माटे सद्भागी थया, एना माटे आपणा उदार दिल दाताओ माननीय श्री मंगलभाई जी पटेल तथा श्री नारायणभाई जी पटेल बंने भाईओए 51 करोड़ रूपियानी महत्तर रकमनुं जे दान आप्युं छे अने शुभ शरूआत करी छे एमने पण खूब खूब वंदन करूं छूं। आपणा भाई श्री सीके पटेल एमना धर्मपत्नी गीताबेन एमणे पण मोटुं दान आप्युं छे, एमने पण अभिनंदन आपुं छुं। अमारा साथी अमारा धारासभ्य ज्यां जईए त्यां प्रजानी वच्चे हमेशा उभा रहे एवा दाता उदार दिल श्री बाबूभाई जमनादास पटेल जेने आखुं गुजरात बीजेपी ना टूंका ने हुलामणा नामथी ओळखे छे एमनुं पण स्वागत करूं छुं। अमारा साथी मंत्री माननीय श्री सौरभभाई पटेल जेवो पण आपणा समाजनुं गौरव छे अने खूब आपणा समाजने ट्रस्टने मददरूप थाय छे तेवो श्रीनुं पण स्वागत करूं छुं। भाई श्री कौशिकभाई आपणा महसूल मंत्री श्री नादुरस्त तबियतना कारणे आवी शक्या नथी तेओने पण शुभेच्छा पाठवुं छुं अने जल्दीथी साजा थई जाय एवी उमिया माताजीने प्रार्थना करूं छुं। आपणा साथी हिम्मतनगरना कार्यकरथी माडीने मोदी साहेबना अंगत विश्वासु तरीके जेमणे खूब मोटो प्रेम जीत्यो एक सफल शासक तरीके दादरा नगर अने दीवनी जेमणे
કામગીરી સંભાળી છે એવા ભાઈ શ્રી પ્રફુલભાઈનું પણ દીવ અને દમણના જે એડમિનિસ્ટ્રેટર છે એમનું પણ સ્વાગત કરું છું. સૌ ભૂમિદાતાઓ ટ્રસ્ટીશ્રીઓ સૌનું પણ સ્વાગત કરું છું. ખાસ અભિનંદન આપું છું ભાઈ શ્રી આરપી પટેલ, ભાઈ શ્રી દીપકભાઈ, ભાઈ શ્રી ડીએન ગોલ, વાડીભાઈ, રૂપેશભાઈ, રમેશભાઈ, આરએસ પટેલ, સુરેશભાઈ, વિરેન્દ્રભાઈ, પ્રભુદાસભાઈ, ડોક્ટર રૂપલબેન, શ્રી સુરેશભાઈ તેમજ સૌ દાતાશ્રીઓ જે મંચની બંને બાજુ વિશાળ સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત છે, જેમણે આ 1000 કરોડ રૂપિયાનું આપણું સામાજિક કામ જે લક્ષ્ય છે એ પૂર્ણ કરવામાં જેમણે ખૂબ સહયોગ આપ્યો છે એવા તમામ દાતાશ્રીઓને પણ ખૂબ ખૂબ વંદન કરી અભિનંદન આપું છું. આજે આપણે સૌ શિવરાત્રી એકત્ર થયા છીએ. શિવરાત્રી એટલે ભગવાન શિવજીનો દિવસ અને આપણે સૌ જ જાણીએ છીએ કે ઉમા માતા, પાર્વતી માતા એ શિવજીના સહયોગી ધર્મપત્ની તરીકે આપણને સૌને આશીર્વાદ આપે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે પાર્વતીજીનું બીજું નામ એ ઉમા માતા છે અને આપણે બધા જ કરોડો લોકો ઉમા માતાની વર્ષોથી શિવ પાર્વતીની ગણપતિની પૂજા કરીએ એવા શિવજી પરિવારનું એક અંગ એટલે ઉમા માતાના આપણે કડવા પાટીદારો જેમ લવકુશ તરીકે ઓળખાઈએ છીએ એમ ઉમા માતાના સંતાન તરીકે, શિવજીના સંતાન તરીકે પધારેલા અહીંયા ઉપસ્થિત લાખો માઈ ભક્તો, ઉમા ભક્તો, સમાજના જાગૃત વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો, યુવાનોનું પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું અને સૌને અભિનંદન આપું છું. મારે આજે કહેવું છે કે આપણો પાટીદાર સમાજ એ ભૂતકાળમાં કણબી સમાજ તરીકે ઓળખાતો હતો. આપણે ગામડાના લોકો, ખેડૂત લોકો, ઓછું ભણેલા લોકો અનેક રીતે દાયકાઓ પહેલા અંગ્રેજોના શાસનમાં અનેક અત્યાચારો આપણે સહન કર્યા, અનેક રીતે આપણને પીડાઓ આવી, પરંતુ આપણા સંસ્કાર, આપણું ચારિત્ર અને આપણી જે દેશભક્તિ, આપણા માતા પિતાનો પ્રેમ એ આપણે કદી ઓછો થયો નથી. અને આપણા માતા પિતાએ પેટે પાટા બાંધી આપણને બધાને, જ્યારે આપણી પાસે કશું નહોતું, ખેતી, પશુપાલન, ભેંસોને પાડવા સિવાય કોઈ ધંધો નહોતો, ત્યારે આપણા માતા પિતાએ આપણને બધાને ભણાવ્યા, ગણાવ્યા, આગળ લાવ્યા અને આજે આપણે જોઈએ છે કે આખી દુનિયામાં કોઈ દેશ એવો નહીં હોય કે પાટીદાર સમાજ ત્યાં ના પહોંચ્યો હોય. એ આપણું આજે વર્ષોની, દાયકાઓની મહેનત પછી આપણા માતા પિતાના આશીર્વાદથી આ બધું થયું છે. સર્વ વિદ્યાલય કડવા પાટીદાર કેળવણી મંડળ પૂજ્ય છગનભાઈ જે 99 વર્ષ પહેલા લગભગ સ્થાપના કરી, એમના આશીર્વાદથી હજારો લોકો ખૂબ ભણી ગણી અને દુનિયામાં ગયા, અમેરિકા ગયા, પરદેશમાંથી ઘણું કમાયા અને કમાઈ ફક્ત પોતાનું ઘર, પોતાનો પરિવાર નહીં પણ પોતાનું વતન, પોતાનો સમાજ, પોતાનું ગામ અને ગુજરાતને અને દેશને કરોડો રૂપિયાના દાન આપ્યા. આપણને સૌને ખબર છે કે આપણે સરદાર વલ્લભભાઈના વારસો તરીકે પણ આપણા સમાજને ઓળખીએ છીએ. આમ તો સરદાર વલ્લભભાઈ એટલે દેશના મહાન નેતા, કોઈ જ્ઞાતિ જાતિ જોડે એમને જોડી શકાય નહીં, પણ એમનું લોહી એ આપણામાં વસે છે. આપણે સૌએ મોદી સાહેબનો જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે કે દુનિયામાં પહેલા કોઈએ સરદાર વલ્લભભાઈનું આટલું સન્માન નહોતું કર્યું. સરદાર વલ્લભભાઈને ભારત રત્ન પણ પહેલા નહોતો અપાયો. એ સરદાર વલ્લભભાઈનું સન્માન આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ, મારે તમને કહેવું છે, જ્યારે તેઓ શ્રી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા એ વખતે સરદાર પટેલનું દુનિયાનું ઊંચામાં ઊંચી પ્રતિમા બનાવી સરદાર પટેલનું ગૌરવ અને સન્માન વધારવાની એક પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. એમ કહું તો પણ ખોટું ના કહેવાય. અને આપણને સૌને ગૌરવ છે, આનંદ છે કે અનેક તકલીફો વચ્ચે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીએ 31 ઓક્ટોબરે દુનિયાની ઊંચામાં ઊંચી પ્રતિમા કોની?
તો તમે બોલજો સરદાર વલ્લભભાઈની. દુનિયામાં ઊંચામાં ઊંચી પ્રતિમા કોની? એ કોણે બનાવી? આપણો જેટલા નરેન્દ્રભાઈનો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. હવે હું આપણા ટ્રસ્ટ વિશેની વાત કરીશ. ફક્ત 20 મહિના પહેલા, વધારે સમય નથી થયો, જેમ મોદી સાહેબે 5 વર્ષની અંદર આખા દેશની કાયાપલટ કરી નાખી, આખા દેશને ધબકતો, ગૌરવવંતો, સુરક્ષિત, મજબૂત બનાવ્યો, એ રીતે આ વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન એ બહુ લાંબો વિચાર નહોતો. આપણે જાણીએ છીએ 3 વર્ષ પહેલા આપણે ગુજરાતમાં ઘણી તકલીફો હતી, સમાજમાં વિભાજન થતું હતું, જ્ઞાતિઓ વચ્ચે વિભાજન થતું હતું. એવા વખતે અમે બધા સૌ ભેગા થયા. અમે વિચાર્યું કે આપણે શું કરીએ કે ઉમિયા માતા આપણને કાયમ હજારો વર્ષ સુધી આશીર્વાદ આપે એવું કામ કરીએ. અને અમે બધાએ જે વિચાર કર્યો એમાં આ જાસપુરની 100 વીઘા જમીન એ આપણા ટ્રસ્ટે ખરીદી. ભાઈ શ્રી બાબુભાઈ અમેરિકા વાળાએ ઉદારતાથી એ જમીન આપણને આપી અને આ વિશાળ સંકુલ 100 વીઘાનું આપણે બનાવીએ છીએ. મારે આજે અમારા શ્રી અમિતભાઈ શાહ, ભારતીય જનતા પક્ષના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે, એમણે આપણા ટ્રસ્ટને ગુજરાત સરકારે જે મદદ કરી છે આ જમીન માટે, કામના બીજા મંજૂરીઓ માટે, એમના માટે આપ સૌ વતી અમિતભાઈનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આજે વિશેષ સમય નહીં લઉં. આપણે જે કામ અહીંયા કરવાના છીએ એ તમે સૌ જાણો છો કે ના ભૂતો ના ભવિષ્યથી ફક્ત 20 મહિનામાં આ કામ કર્યું છે. ફક્ત 20 મહિનામાં આ કામ કર્યું છે. અને હું કહીશ, મારો જે અનુભવ છે, કોઈ જ્ઞાતિ, જાતિ, સમાજ આખા ભારતમાં એવો નહીં હોય કે 20 મહિનાની અંદર 600 કરોડ રૂપિયાનું દાન એકત્ર કર્યું હોય. કોઈ સમાજ નહીં હોય. આપણો ઉમિયા માતાનો રથ ફર્યો. ઉમિયા માતાનો રથ જ્યાં જ્યાં ગયો, બહેનોએ એમની સાડી રોડ ઉપર પાથરી. હજારો લાખો લોકોએ ઉમિયા માતાના રથનું સ્વાગત કર્યું. અને હું એમ કહીશ કે જેવી શક્તિ ભારતના સૈનિકોની છે એવી જ શક્તિ પાટીદાર સમાજની પણ છે. જેમ આપણા સૈનિકો ક્યાંય પાછા નથી પડ્યા, પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ મોદી સાહેબના માર્ગદર્શનથી આપ્યો, એમ મને વિશ્વાસ છે કે આપણો કડવા પાટીદાર સમાજ, આપણો સમગ્ર પાટીદાર સમાજ એ પણ લશ્કરની જેમ, સૈનિકોની જેમ શિસ્તબદ્ધ રીતે રાષ્ટ્રભક્તિથી આગળ વધશે અને આ પ્રોજેક્ટ પૂરો કરશે એવી આશા. સૌનો આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર.